جی میں ہوں صدیقی میٹرو 7 سٹی نیوز کے ساتھ اس وقت موجود ہوں یوسف پلازا میں، جہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے سہیل عابدی صاحب نے جو ہے وہ 11ویں شریف کے حوالے سے یہاں محفل کا انعقاد کیا ہے، اور یہاں پہ تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس وقت ہم خواتین کے پوشن میں موجود، جبکہ برابر میں مردوں کی تعداد بہت بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی پوزیشن نظر آئی کم، تو اس حوالے سے یہاں کھڑے ہونے کا ایک موقع مل گیا، اور یہاں پر ہمارے سہیل عابدی صاحب سے بات کریں گے آیا کہ یہ محفل کب سے کرا رہے ہیں اور اس محفل بابرکت محفل میں کون کون شریک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کی یہ بابرکت محفل ہوا یہ کہ میرے دوست ہیں شکور صابری، کہنے یار عابدی صاحب ایک پروگرام کراتے ہیں جو دونوں مل کے کرائیں، اور محفل سما کا پروگرام ہوگا، تو میں نے کہا کہ یار اس میں پھر ہم اتحاد بین المسلمین کی ایسی ایک کوئی روایت ڈالیں کہ جہاں اگر کوئی ایکسٹریمسٹ سنی ہے تو وہ آل رسول سے تھوڑا بیک رہتا ہے، اور کوئی ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ غاصبان باغ فدق سے ہم کبھی بھی ملاپ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے آج اس کی جو ہے مطلب یعنی کہ اتحاد بین المسلمین کی ایک ایسی روایت ڈالی ہے جو اس سے پہلے دیکھنے میں کہیں نہیں آتی، کہ آج جہاں جشن مولود کعبہ ہو رہا ہے وہیں 11ویں شریف کے سلسلے میں ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا، جہاں یقینی بات ہے کہ کیونکہ سردیاں ہیں، مہمانان کی تواضع کے لیے چائے، کافی اور پھر اس کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہے۔ جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل یعنی JDC، اس کے چیئرمین جناب ظفر عباس یہاں آئے، اور انہوں نے کچھ اپنے کلمات کا بھی میری انسسٹنس پہ اپنے کلمات بھی کہے، اور انہوں نے وہ یہی میسیج دے کے گئے کہ آج سے پہلے اتنی بہترین جو اتحاد بین المسلمین کے لیے اور ہمارے فقہی جنگ کے خاتمے کے لیے آج تک محفل نہیں دیکھی، اور وہ یہ میسیج دے کے گئے کہ خدمت انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم جب خدمت انسانیت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں اپنا مذہب بھی یاد آئے گا کہ درس ہمارا مذہب دیتا ہے۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے لاسٹ میسیج یہ دوں گا کہ اگر کوئی شخص مسلمان تو اپنے آپ کو کہلاتا ہے لیکن تفرقات میں پڑا ہوا ہے، تو بھائی آپ اپنے فرقے کو مانیں لیکن کسی اور کے فرقے کو نہ چھیڑیں، آپ اپنے عمل کرتے ہیں، اور یہی اسلام کی سربلندی ہے۔ بڑی ہی بابرکت اور بڑی جو ہے اس شہر کو ضرورت ہے کہ جو فرقہ واریت اور جو دوسرے معاملات شہر میں ہیں اس کے خاتمے کے لیے ایسی محافل کا انعقاد بہت ضروری ہے، اور 11ویں شریف کے حوالے سے اور جشن مولود کعبہ دونوں ہی تقاریب کو ملا کر اب جو یہ ایک آج قوالی کا پروگرام رکھا گیا ہے تو بڑی ہی بابرکت اور دینی اور تقریب ہے اور بہت کامیاب ہے یہاں پر۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گی سہیل عابدی صاحب کو، جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام یہاں پر سجایا ہے ہم لوگوں کے لیے، اور بالکل ہمارا ملک اس وقت بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں گزر رہا ہے، بلکہ ہمارا ملک نہیں پوری دنیا اس وقت بہت مشکل کے دہلیز پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس وقت اس موقع پر اس طرح کا پروگرام سجانا ایک جذبے کو جو ہے ہمارے ابھارتا ہے، اور ہمیں اس طرح کے پروگرام کرتے رہنا چاہیے۔ محبت بڑھتی ہے اس طرح کے پروگرام میں، بھائی چارگی بڑھتی ہے اس طرح کے پروگرامس کو لے کر۔ میری کیا طاقت ہے، یہ تو مولا کی طاقت ہے، ہمارا کام ہے سجانا، اس کا کام ہے رہنا۔ ہم نے مولا کے نام سے یہ پروگرام رکھا ہے، اور دیکھ لیں کتنے ذبح غفیر ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ میری کوئی پہلی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، ہمارا کام ہے سجاتے رہنا۔ بات یہ سب آپ لوگوں نے کرائی، سب سے بڑا کردار آپ کا ہے، جہاں تک آواز جائے گی اور لوگ بھی کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اچھے سے اچھے محفلیں ہوں، رونق واپس آئے پاکستان کی، پاکستان میں رونق نہیں ہے، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ حکومت کو کرنا چاہیے، مگر کوئی کورونا ورانا نہیں ہے، سب ڈرامہ ہے، بیکار ہے، یہ کام حکومت کو کرنا چاہیے، ہم کر رہے ہیں کہ آدمی مر چکا ہے، مہنگائی اور کورونا، مگر دیکھ لیں آپ کتنی خلقت ہے ادھر آپ کے سامنے، جو بھی بات ہے یہ کوئی اسی سے بات ہے۔ محفل سما کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور بزرگان دین وغیرہ جو ہے اس کے اندر اپنے نعتیہ کلام حمدیہ کلام، نعتیہ کلام اور منقبت پیش کی جاتی ہے، جس میں امیر خسرو کا نام جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ یہاں تک محفل سما کا معاملہ ہے، پروگرام بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت خاص لوگ ایسے ہیں جو اس کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ اس سے دو فائدے ہیں، ایک تو روحانیت معاملات جنم لیں گے، اضافہ ہو رہا ہے،
दूसरी बात ये जो मायूसी हो रही है इसमें चेंजिंग आएगी, लोगों का जहन राकिब होगा, जब राकिब होगा तो इससे हमारे दीन और मजहब की बात भी है, इस नई नस्ल में शऊर आएगा। और मजीद जो मात पड़ गई थी फिजा के हिसाब से, खुदा का ये करम हुआ है अब कि घर घर इलाके और खानगाहों में और दूसरी जगहों पर ये महफिलें जब हो रही हैं तो इससे एक तो फैजान मिलेगा, बच्चों जो है ना राकिब होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये सब एक होंगे, एक प्लेटफार्म पे चलेंगे, क्या शिया क्या सुन्नी क्या देवबंदी, ये फिरकावारियत से जो है चेंजिंग आएगी, एक भाईचारे की फिजा बढ़ेगी। तो हमें हर आदमी अपने अपने मज़हब अपने अक़ीदे से जो है ना अपना छोड़े नहीं और किसी को पे तनकीद ना करे, इससे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ेगा और बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुसूसी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आज से पहले हमने ऐसी महफिल नहीं देखी जो बहुत बाबरकत महफिल है, जिसमें हमारे आजकल के दौर में आपको पता है देखिए कितनी टेंशन है, उस टेंशन में सुहेल आब्दी भाई ने इतनी ज़बरदस्त महफिल रखी है जिसके अरेंजमेंट से थोड़ा हमारा दिमाग फ्रेश हुआ है और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत महफिल। इसमें बुक्स की बड़ी बड़ी शख्सियात आई हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो गूंज उठा है वाकई में। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है और ये हमारे तमाम मुसलमानों में हमारे पाकिस्तान को यकजहत करने के लिए ना इन्होंने फ़र्क रखा, सुन्नी शिया सब भाई भाई हैं और इस तरह की महफिलें होनी चाहिए। हमारी हर महफिल में सुहेल आब्दी भाई, मैं अहले सुन्नत से हूँ, हाशमी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन सुहेल आब्दी भाई हर मिलाद में हर साल मेरे मिलाद में आते हैं और आज इन्होंने ये प्रोग्राम करके पाकिस्तानी अवाम को और दुनिया में एक मैसेज दे दिया कि हम सबको मुत्तहद होना चाहिए, हम सबको इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है। सुहेल आब्दीन साहब ने इस महफिल समा को खूबसूरत बनाया और बहुत अच्छा लग रहा है। आप यकीन करें अगर इस तरीके की महफिलें इस तरह होती रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और लोग ज़्यादा म्यूज़िक पे तो है ही, लेकिन जब ये मार्फत कवाली होगी, अकीदतमंद जो है कवाली जो होती है ये होगी तो लोगों को थोड़ा सा बहुत म्यूज़िक में रुझान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का कि 91 से इस जो फील्ड में हूँ और 3 बार मैं गई साउथ अफ्रीका और वहाँ गई, वहाँ देखा, वहाँ का कवाली का माहौल देखा। आप यकीन करें इतने अकीदत और इतनी मोहब्बत इतनी चाहत लोगों में देखी मैंने, मुझे आप यकीन करें मुझे रोना आ गया कि अल्लाह पाक, हमारा पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इतनी कवाली वहाँ नहीं होती जितनी वहाँ लोग इतना चाहत और तड़प से सुनते हैं। कवाली के लिहाज से ये है कि ये एक आरफाना कलाम है जो बहुत सारे नबियों को, बहुत सारे जिनको हम मानते हैं पीरों को, ये सब पंचतन पाक के सदके अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। और फ़ीमेल को यहाँ पर बहुत कम मौका मिलता है कवाली गाने का, तो शाज़िया बानो की तवज्जुह से वो गा रही हैं माशाल्लाह। आप सब जानते हैं वो बहुत अच्छा गाती हैं और इस महफिल में अल्लाह ताला ने मुझे भी मौका दिया है कि मैं भी उनके दर पर हाज़िरी दूँ, कुछ ना कुछ उनके लिए पेश करूँ। जैसे कि आपके इल्म है, इस शहर में आपको पता है एक घुटन और एक मायूसी का सा एक दौर गुजरा है और उसके बाद इस तरह की महफिल का इनेकाद करना तो ये साबित करता है कि कराची वाले अपने फ़नून लतीफ़ा से, अपने फ़नकारों से और सकाफ़त से प्यार करते हैं। सिर्फ़ एक मौका मिलने की देर है। जिस तरह सुहेल आब्दी जो एक हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं इस इलाके की और उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम किए हैं जिसमें तमाम लोग शिरकत भी कर रहे हैं, भरपूर अंदाज में शिरकत कर रहे हैं। बहुत अच्छा इंजॉयमेंट करा है सुहेल आब्दी ने, बहुत अच्छा लगा है। ऐसे इवेंट होने चाहिए, सुहेल भाई जैसे लोग अच्छे करें तो बहुत अच्छा लगता है। जी देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमारे पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सुहेल आब्दी ने ये बाबरकत महफिल का इनेकाद किया जहाँ पे कव्वाल हजरात जो है कलाम पेश कर रहे हैं और हम तो नात के साथ साथ नातिया कलाम भी पेश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बार अहम बता चलूँ कि इस बाबरकत महफिल में तमाम मकातब फ़िक्र के लोग के साथ साथ सियासी रहनुमा, जबकि JDC के ज़फ़र अब्बास, उसके साथ डॉक्टर फारूक सत्तार, MKP डॉक्टर फारूक सत्तार और जो दीगर रहनुमा डॉक्टर सलीम हैदर भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि समाजी रहनुमाओं में भी साथ साथ मौजूद थे, जबकि पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी इस मौके पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जी वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।